Now we see the difference between a for loop and a while loop. For loop, initialization may be either in loop statement or outside the loop, but in while loop, initialization is always outside the loop. Second point, once a statement is executed, then after increment is done. In while loop, increment can be done before or after the execution of the statement. And for loop, it is normally used number of iteration is known, but in while loop it is normally used when the number of iteration is unknown. Then for loop, condition is a relational expression. In while loop, condition may be expressions or non-zero value. And for loop, it is used when initialization and increment is simple. In while loop, it is used for complex initialization. In for loop, it is a entry control loop, and while loop is also a entry control loop. In for loop, syntax is in initialization, then we give a condition and iteration statement. But in while loop, while, condition and statement. These are the difference between a for loop and while loop. Next we move for a do while loop. In some situation, it is necessary to execute body of the loop before testing the condition. இப்போ நம்ம கண்டிஷன் செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பிரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து டூ வைல் லூப் யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் வி கிவ் டூ, அதுக்குள்ளே ஸ்டேட்மெண்ட். இப்போ டூ கண்டிஷன் நம்ம கொடுத்தோன்னே ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே பிரிண்ட் அப்னு கொடுத்து நம்ம உள்ள ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருவோம். அப்போ பிரிண்ட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கண்டிஷனே கொடுப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் while I is less than or equal to 10 அப்படின்னு ஏதாச்சும் கொடுப்போம். That time if it is satisfied means again we move for the do loop, but if it is not satisfied means it's print one time, after that it moves for outside the loop. Okay, such situation can be handled with the help of do while loop. Do statement evaluates the body of the loop first, and at the end of the condition is checked using while statement. It means that the body of the loop will be executed at least once. நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டியாவது எக்ஸிக்யூட் ஆகும். கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபையே ஆகலைனாலும் ஒன் வாட்டியாவது கண்டிப்பாக எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஈவன் தோ த ஸ்டார்டிங் கண்டிஷன் இன்சைட் while is initialized to be false. This is the syntax. Do உள்ள நம்ம ஏதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்போம் அண்ட் இட்ஸ் while condition. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் first we give include, then void main. Like that we initialize a comma I, a is equal to 5, I is equal to 1. நம்மளே ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் டூ ஸ்டேட்மெண்ட் போகிறோம். டூ கொடுத்தோன்னே இது ஒரு பிரிண்ட் ஆஃப்ல நம்ம பிரிண்ட் ஆகும். என்ன பிரிண்ட் ஆகும்னா a ஸ்டார் I 5 into 1 அப்படிங்கிறது பிரிண்ட் ஆகும். அது பிரிண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுன்னு கொடுத்துருக்கோம். அப்போ ஐயோட வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி 2ன்னு ஆகும். தென் அப்புறமா செக் பண்ணும் 2 is less than or equal to 10 அப்படின்னு செக் பண்ணும். அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபையாக இருந்துச்சுன்னா திரும்ப எகெயின் ஒரு லூப் போகும். ஃபஸ்ட் எடுத்துன்னு a இன்ட்டு அது I 5 பிரிண்ட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் இங்கே I வந்து 2ன்னு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிடும். தென் இப்போ கண்டிஷன் செக் பண்ணுது அதாவது I is less than or equal to 10 அப்படின்னு. அப்போ சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்குது. அப்போ திரும்ப நம்ம உள்ளே போனோச்சு அப்படின்னா I இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிருக்கும். பட் I வந்து 2. திரும்ப வந்து பிரிண்ட் அப்பில் வந்து என்னென்னா 2 இன்ட்டு ஐயோட வேல்யூ 2 இன்ட்டு 5 இன்ட்டு 2, அப்போ 5 2 சார் 10 பிரிண்ட் ஆகும். அதுமாதிரி வந்து கண்டிஷன் வந்து பிரிண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். நம்மளுக்கு வந்து கண்டிஷன் I is equal to less than or equal to 10, அப்போ 10 is equal to less than or equal to 10 அப்படின்னு வர வரைக்கும் கண்டிஷன்ஸ் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும், லூப் ஆகிட்டே இருக்கும். திஸ் இஸ் த திங் தட் விச் இஸ் used in do while loop statement. And we have a jumping out of loops. In the jumping out of loop statement, while executing a loop, it becomes necessary to skip the part of the loop or to leave the loop. Some condition became true. அது மாதிரி நம்ம சம் கண்டிஷன்ஸ் வந்து ட்ரூ ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம பிரேக் பண்ணிடணும் சம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை. அப்படி இல்லைன்னா கண்டினியூ கொடுத்தோம்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் ஸ்கிப் ஆகும். இப்போ பிரேக்குக்கும் கண்டினியூக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம எந்த கண்டிஷன் போயிட்டுருக்கோமோ அதை விட பிரேக் ஆகிடும், அதை விட்டு வெளில போயிடும். பட் கண்டினியூ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் ஐட்ரேஷன் ரன் ஆகிடுச்சு, செகண்ட் ஐட்ரேஷன் ரன் ஆகிடுச்சு, தேர்ட் ஐட்ரேஷன் வந்து இப்போ கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிடுச்சு. I is நார்மலாக எக்ஸாம்பிளுக்கு I equal to 3ன்னு கொடுத்துருக்கோம். இப்போ 3 equal to 3 அப்படின்னு கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த கண்டிஷன் அந்த 3 equal to 3 வந்து ஐட்ரேஷன்ஸ் மட்டும் பிரேக் ஆகிட்டு மற்ற அடுத்தது 4க்கு ரன் ஆகும். புரியுதா? இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா break statement. When break statement is encountered inside a loop, the loop is immediately excited and the program continues with the statement immediately following the loop.
while condition check statement if கொடுத்து break கொடுத்தோம் அப்படின்னா வெளில jump out of the loop no matter how many cycles are left அதெல்லாம் பார்க்காது. ஓகேவா? Next, continue statement. It causes the control to go directly to the test condition and continue the loop process. இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி இப்போ கண்டிஷன் கண்டினியூ கொடுத்தோம்னா அந்த லைன் மட்டும் ஸ்கிப் ஆகும், அடுத்த சைக்கிளுக்கு போயிடும். நாட் எக்ஸிக்யூட் ஃபார் த சைக்கிள் ஆஃப் லூப் இன் கண்டினியூ இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட். தட்ஸ் இட்.